पता नहीं कितने बंदे आए मेरे जानने वाले होने ने जिन्होंने टीके लगे ने और सही टीके लगे ने। ये भी नहीं नॉर्मल टीके नहीं 5-5 10-10 15-15 20 है पर्ची तो लिख के ना 50,000 रुपया जो मैं दिते है जी वो पर्ची तो लिख के जिस टाइम तेज़ नेरी तूफान आ बाहर तुम यार दोस्त वीर भराओ बिल्कुल इंदा कोई जड़ा ना चत्था जिन्होंने आदि ना चत्था इंदा कोई चत्था नहीं करना। उस टाइम आदा यार मैं कि चक्कर में फस गया मैं तो 10-15 लाख रुपये के उस्ताद को कबूतर लै रहा तो रिजल्ट हले तक मेरा। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है उम्मीद है सब लोग ठीक होगे खैरियत नाल होगे तो फिट फाट होगे। जिस तरह कि तुहानू पता है वीडियो जड़ियाँ चलदियां न पियां या जड़ियाँ खेडां चलदियां न पियां या जड़ियाँ गेमां चलदियां न पियां अज उहदे ते गल करने मगर थोड़ी जी डिफरेंट तरीके नाल करने वो किस तरह डिफरेंट तरीके नाल करने कि अज तू जड़ा ना कोई मैं तुहानू कोई 8-10 साल पिछे लै चलना कि जदों कुछ साढ़े इत्थे यार दोस्त ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ किस तरह वो किया गया जी उस्तादी हुई शगिरदी पता नहीं वो किंज उस्तादी शगिरदी हुई करके तो जी बच्चे उन्होंने जनाब मन जड़े ना एक डॉक्टर साहब ने लाहौर दे मैं उन्होंने गल करना थोड़े नाल कि किस तरह उन्होंने बंदे नूं कबूतर भेजे 100 बच्चा 50 बच्चा 150 बच्चा तो ज़ाहिर गल है जिस बंदे ने कबूतर ले उहदे कोल पैसे है उन्हें कबूतर ले कोई मसला नहीं हा ज़ाहिर गल है कबूतर जिस बंदे कोल पैसे होने ने उन्हें कबूतर लैने ने मगर मेन साडा गल करने का मकसद ये है कि ना जो उस्ताद रहा ना वो बंदा उस बंदे का उस्ताद का शागिर्द रहा जिहड़े बंदे उस बंदे दे कोलों कबूतर उस बंदे ने ले वो रिजल्ट जोड़े ने वो बंदा सानू दसदा रहा बई अज यह काम होया है इस बारी इतने कबूतर नहीं आए इस बारी इतने बच्चे रात रह जाते हैं इस बारी बच्चे इटकर आ जाते हैं समझियो। मतलब गल करने का ये तुहानू आखने का मकसद सारिਆਂ का यह है जितने भी बाहर बैठे हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं समझ लो कि अज मेरी वीडियो जी है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वास्ते ही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोड़े ने ना उन्होंने चाहिए कि बिल्कुल किसी बंदे को भी जोड़ा है किसी बंदे को भी खासकर इंज दे उस्ताद जोड़े तुहानू टैलीफोना ते उस्ताद करते हैं टैलीफोना ते उस्ताद करके फिर उहदे तो बाद जनाब मैं तुहानू आखदे जी कि बच्चे तैयार हो गए हैं तो बच्चे भेज छड़िए भावें शागिर्द मंगे या ना मंगे बच्चे तैयार हो गए हैं जी बच्चे भेज दिए तुहाडे घर जी शागिर्द ने आना हुण उस्ताद है उस्ताद आखदा बच्चे तैयार हो गए ने लै जाओ तो फिर ज़ाहिर गल है फिर शागिर्द आखदा जी उस्ताद जी ठीक है भेज छड़ो उस्ताद होरी भेज के आखदे तो चलो ठीक है जी रुपया 2 लाख भेज छड़ियो ये बच्चे जोड़े मैं बाहर 3,000 रुपया पर देना तो तुहानू जोड़ा 2,000 रुपया पर दिते ठीक है। ये हुण उस्तादां दियां जिहड़ियां ने मैं फनकारियां तुहानू दसना पिया कि जिहड़े बंदे बाहरों टैलीफोनां तो जाके इन्हां दे शागिर्द हो जांदे ने ना ये उन्हां बंदियां दियां मैं तुहानू फनकारियां दसना पिया ठीक है कि उस्ताद किस तरह नव्या बंदियां नूं जिहड़ा काबू करते हैं किंज उन्होंने कबूतर देंदे ने कि ते फिर उहदे तो बाद जिस टाइम वो बंदे नूं कोई समझ आउंदी है जिहड़ा कबूतर खरीददा हुंदा पिया उस टाइम आखदा यार मैं किहड़े चक्कर में फस गया मैं तो 10-15 लाख रुपये के उस्ताद को कबूतर लै रहा तो रिजल्ट हले तक मेरा आंदा कोई नहीं पिया। फिर बंदा सिर छंडदा आखदा हो मैं क्या गलती कर छड़ी है मेरे को तो गलती नहीं होनी चाहिए थी तो मगर उस टाइम गुजर गया होंदा है वो फिर बंदा बेचारा जिहड़ा होंदा है वो अपने और नवा उस्ताद कोई तकदा जाके उसदा शागिर्द होंदा है तो इस गल्ले जिहड़ा ना मैं जितने भी बाहरों तुसीं यार दोस्त वीर भराओ बिल्कुल इंदा कोई जिहड़ा ना
ਚੱਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਚੱਥਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੋ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਏਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਿਓ, 500 ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਦੌਰ ਐਸਾ ਕਿ ਦਾਅ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਲਓ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ 804 ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਦਾ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਲਾਕ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਝ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਲੂ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਕਚਾਲੂ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਪਏ ਅੱਜ ਬੈਟ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, 1 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੰਗਿਆਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਗਏ, ਐਤਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਂਝ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਜਿੰਝ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਓ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਚੱਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਚੱਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਈ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਈ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਸਮਝਿਓ। ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਕਿਸੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਤੱਕਿਓ ਬਗੈਰ ਸੁਣਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਆਪੂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ।
ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਇਆ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 20,000 ਦੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ 10-15 ਦਿਹਾੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਇਹ? ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਇਆ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਚੀ, ਵਾ ਉੱਡ ਜੇ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਯਾਰ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਹਿੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਰਗ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਤਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਤੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੱਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਢੂੰਡਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੂੰਡਣਾ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ, ਦੱਸੋ ਬਦਬਾਦ।